Selam aleykum, xarlı akşamlar. Saygılar TR telekanalının telesiyercileri Prime programmasına seyretesiniz. Sizler için studiyada men Gülsüm Halilova çalışam ve nevbeteki bir saat bu studiyada yayınımızga hoş olacak misafirimiz ile beraberlikte Ukrayna tilinde biz Rusya-Ukrayna cenkinin ketişatı hakkında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetleri ve hususan Rusya'nın Kursk vilayetine yapkan saldırısı etrafında laf etmeye planlaştırdık. Saygılar arkadaşlar, erkun saat 17'den 18'ge kadar ATR telekanalının yayınlarında böyle yayınlarımız ve programmalarımız ola ve bu programmalar çerçevesinde biz hoşulgan siyasi analitikler olsun, harbi analitikler olsun, ahorçalayıcılar, Ukrayna milletvekilleri, siyasetçiler, siyaset şınaslar, harbi şınaslar ve birçok diğer faaller ile beraberlikte Milli Meclis azalarımız elbette ki ve Milli Meclis reisimizle hususan farklı yayınlar alıp baramız ve bu yayınlar çerçevesinde biz sizlerle beraberlikte demek Rusya-Ukrayna cenkinin ketişatı hakkında laf ettiğimiz ve bilemiz ki sonki vaxtlara böyle internet vasıtasıyla bizlerini izlemeye çok da zor oldu. Yani işgalciler bir imkanı olgan şekilde sizlerini işgal edilen topraklarda yaşayan vatandaşlarını, hususan Kırım Tatarlarını böyle serbest matbuat vasıtalarından marum bırakmağa tırışa ve böylece gerçek malumattan marum bırakmağa tırışa ve bu büyük problem halkını böyle izolasiya çerçevesinde tutup böyle teşvikatçı ve propagandistik sadece cümleler, ibarelerge itmeye tırışa ve hakikaten de bizler de bunun ile beraberlikte kuryeşmektemiz ve elimizden gelgence yayınlarını yapıp sizlerge hakiki malumatlarını takdim etmeye ve anlatmaya tırışamız. Sizler de farklı demek imkanlarını kullanıp bizim yayınlarımızga hoş olunuz. Eğer VPN'iniz var ise YouTube vasıtasıyla bizni seyir etmeye imkanınız var ve böylece bizlerini izlep o'zinizning mesajlarınızı kenarda yazabilirsiniz. Bu da bizler için aslında çok mühim. Böylece biz feedback alamiz. Böylece kere böyle dönüş alamiz. İnsanların bizden aynı anda irtibatta olganını bilmek bizler için çok mühim ve önemli. Degenim gibi bugün bizim yayınımız Ukrayna tilinde olacak ama ben daima bazı haberlerini Kırım Tatar tilinde anlatmaya tırışam sizlerge ve bu haberler ile alakalı demek fikirlerimiz ve elbette ki esas böyle gayelerimizni seslendiremiz. Bugün misal olarak bizlerine böyle çok üzgen ve farklı Kırım Tatar matbuatlarının da bergen haberlerine göre ve hususan işgal etilgen Yarımada'da aleda çalışmaya devam etken Kırım Birdemligi Teşkilatı'nın malumatlarına göre bu sabah Rus işgalci kuvvetçileri hususan FSB kuvvetçileri Kırım Tatar Milli Hareket iştirakçısı Kırım Tatar siyasi mabus Seyran Ağa Saliyev'nin anası olgan Zodiye Hanım Saliyeva'nın evine basıp kırdı. Evinde onun beraberlikte bir yarım saat 7'de geldiler. Malum olganı ki bu işgal etilgen Yarımada'da işgalciler Kırım Tatarlarının evine tintuvler ile ve sözde habatlavlarını seslendirmek için sabah erte gelirler. Saat 4'te, saat 5'te, saat 6'da, saat 7'de insanlar da yuklaganları vakit gelirler. Bu sabah ise 70 yaşındaki Zodiye Hanım Saliyeva'nın Kırım Tatar Milli Hareket veteranının evine basıp kırdılar ve onun beraberlikte onun dairesinde, kvartirasında böyle tetkikat alıp barmağa gerek ediler. Lakin mına alıp barmağanlar degen malumat var çünkü protokolda yanlış kvartiranın yanlış rakamını yazganlar ve bu sebepten demek sonradan Zodiye Hanım Saliyeva'nı FSB'nin Ahmetci'deki FSB'nin idareciligine alıp kettiler. İlk 1-2-3 saat Zodiye Hanım'ın ne sebepten tutkanlarına dair bir malumat yok idi. Hatta hayırge alıp barganlarına dair de malumatlar yok idi ama sonradan belli oldu. Bu aslında kaydetmeye gerek ki Zodiye Hanım Saliyeva'nın birinci böyle tutulması değildir. Daha fevral ayında 2022 senesi onu o vakitte tutkan ediler. Çünkü o Edem Ağa Dudakov'un
davası boyunca Kırım Tatar Kurultay azasının davası delegesinin davası boyunca mahkeme toplaşıvına kelgen edi destek vermege ve o vakit Rus işgalci kuvvetçileri Kırım Tatar Milli Hareket iştirakçısını avtozakka oturtup alıp ketken ediler. İşte polis bölümünde sonra o yaramadı ve polis hadimleri işte ona ilk yardım arabasını ve böyle tıbbi yardım çağırgan ediler ve böyle zaruri kelmesi şartının Zodiye Hanım'ını o vakit serbest bıraktı Rus işgalcileri. Ve ona böyle kutlevi tedbirlerde iştirak sebebinden böyle para cezası getirgen kırsetken ediler Kırım Tatar Milli Hareket veteranına. Ve bu defada kene kelgenler ve Zodiye Hanım'na Allah'a çok şükürler olsun artık yiberdiler. Ve Zodiye Hanım'ın özü degenine göre onun böyle bir subet alıp barganlar. İşte bütün böyle laf etkeni insanların kontaktlarını, nomerlerini tetkik etkenler kimden laf etkeni hakkında da böyle soraştırganlar. Yani görgenizge göre saygılı arkadaşlar Rus işgalcileri 70 yaşındaki Kırım Tatar hareketi veteranına binaen bu şekilde ailede işte baskılar yapmaya devam etti. Ki kaydetmeli ki Zodiye Hanım'ın oğlu Siran Saliyev hapishanede buluna ve Rus işgalcileri onu sözde terörizmde, sözde Hizbu Tahrir Teşkilatı'nda iştirak etkeninde ve hususan işte Rus iktidarını devirmekte kabatlayıp 15 yıl hapis cezasını bergen ediler ve bu hakikaten yani böyle çok absurd bir dava, esassız bir dava olgan edi ve zaten Zodiye Hanım daima Kırım Tatar halkının böyle gayelerini, fikirlerini, Kırım Tatar halkının demek akıbetini kaygırgan Milli Hareket iştirakçılarımızdan biri ve 2014 senesinden bu yana hiçbir şekilde boysunmagan ve ailede halkının işte akıbetini, halkının takdirini kaygırgan böyle Kırım Tatar halkının sadık evlatlarından biridir ve elbette ki o bütün siyasi mobuslarla bağlı mahkemelerge, işgalcilerinin esassız mahkemelerine barıp bizim vatandaşlarımızı daima destek etken semeddeşlerimizden biri. Malum olğanı gibi 2020 senesi işte Nariman Ağa Cilal'ın tutulğanı vakit Zodiye Hanım işte o çeşitli kutlevi böyle tedbirlerde, narızlılık tedbirlerinde iştirak etken edi 21 senesi bağışsanız. Sonra işte 2022 senesi Kurultay delegesi Edem Ağa Dudukov'un ötkerilgen mahkemesi yanında da onu tutkan ediler işgalci polis temsilcileri ve bu defa artık evine baskın yenkelerler, evine böyle tıntuv yenkelerler ve kene FSB idareciligine sözde subetler için alıp baralar. Aslında bu gibi hareketlerle Rus işgalcilerinin ne yapmaya istegenini biz hepimiz görüyoruz, hepimiz biliyoruz. Çünkü bu hakikaten de böyle korkutuv siyasetinin çerçevesine kirgen faaliyetler ve hiçbir şekilde yani şerefsizce, namussuzca adi işte artık kadınlarının, yaşlılarının evlerine kirmege başlaganları tek bir şey hakkında ayta. Ruslarının artık çareleri yoktur ve adi insanlarga, sade vatandaşlarga binaen böyle baskılar yapmaya devam edirler ve elbette ki bizim vazifemiz bularını ne olursa olsun matbuat vasıtalarında bildirmek, dünyaya eşittirmek, sesimizni eşittirmek ki dünya bilsin. Bugün bir yarımada var Karadeniz'de ve Karadeniz'in eteklerinde yerleşken o yarımadada yarımadanın tamır halkına binaen represiyalar, baskılar ötkerilmekte ve dünya buna susmamalı ve herkes bu haqda aytmalı benim fikrimce. Bütün esasen Ukrayna'nın ve Kırım Tatar elbette ki birinciden matbuat vasıtaları dünyaya bularını duyurmalı ve eşitmeli. Asıl da şunu da kaydetmeye gerek ki Kırım Tatarlarının yarımadadaki mevcudiyeti ve ne yazık ki onlarga binaen yapılgan represiyalar da aynı zamanda Kırım işgalinin bütün dünya tarafından tanınmamasına mühim bir sebeptir. Eğer anda Kırım Tatar halkı olmasaydı, eğer anda Kırım Tatar halkı boysunsaydı ki böyle bir şeyin olması imkansız ve eğer ki Kırım Tatar halkı bu mücadelesi sebebinden bugün baskılarga uğramay olsaydı belki de Kırım işgali artık çoktan unutulur ve dünya Kırım'ını çoktan alışveriş edip işte satar edi. Ama andaki Kırım Tatarlarının mevcudiyeti bulunması ve mücadelesinin devam etmesi bütün dünyaya, demokratik ülkelerge ve diğer taraftan iki yüzlü bazı ülkelerge bunu yapmasına imkan vermeyi. Çünkü dünya göre ki bunda bir halk var ve bu halk mücadeleye devam ediyor.
Сайга arkadaşlar, bunun ile alakalı daha tafsiyatlı malumatlarını Zaman İnformasyon Programması çerçevesinde bizim jurnalistlerimiz ve muharirlerimiz sizlerge daha tafsiyatlıca anlatacaklar ve bizler de bularını hem Kırım Tatar tilinde hem Ukrayn tilinde sizlerge aktaracağımız. Men ise bu yayını Ukrayn tilinde alıp baracağım. Ukrayn tilinde bizim yayınımız olacak 50 dakika. O sebepten men Ukrayn tiline geçmege isteyim. Вітаємо в ефірі телеканалу АТР. Ви дивитесь інформаційно-аналітичну програму «Прайм». Для вас працюю я, Гульсум Халілова, і протягом цієї години з нашим гостем ми будемо говорити про останню поточну ситуацію, яка, звісно, пов'язана з російсько-українською війною, з широкомасштабним вторгненням Російської Федерації в Україну, яка вже триває більш 2 років. А якщо казати про масштабне вторгнення Російської Федерації, то тут можна говорити про те, що ця війна вже триває з 2014 року, та це вже 10 років агресивної війни Росії проти України. І зараз на кримсько-татарській мові я говорила про те, що продовжуються репресії в Криму з боку окупаційної влади проти корінного населення Криму, корінного народу кримських татар. І сьогодні група ФСБшників вивезла з власної квартири у Бахчисараї ветеранку кримсько-татарського національного руху Зодіє Салієву. Вона ж мати політв'язня Сейрана Салієва, засудженого росіянами до 15 років ув'язнення за звинуваченням у тероризмі. Окупанти приїхали о 7 ранку для буцімто обстеження помешканці Салієвої. Один із них про щось говорив з літньою жінкою приблизно півгодини. Ще 3 чекали в машині. Обшуку, втім, не сталося, бо силовики вказали неправильний номер квартири. Зодія Салієву силовики вивезли з собою у невідомому напрямку. Звідусіль небайдуже почали сходитися до будівлі ФСБ в Ахмеджіті, припускаючи, що там утримують жінку. Зараз вже стало відомо, що пані Зодія Салієву відпустили, і як вона сама повідомила, з нею окупаційні представники, поліціянти, вони провели бесіду, подивились на її контакти і з ким вона має зв'язок, перевірили. Ось такі репресії на території тимчасово окупованого Криму тривають щодня. Ці та інші, звичайно, військові питання ми будемо обговорювати з паном Владиславом Селізньовим. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Військовий експерт, речник Генерального штабу ЗСУ у 2014-2017 роках. Пане Владиславе, вітаємо вас. Салям алейкум. Вітання вам. Алейкум ассалям. Дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Пане Владиславе, поки ми перейдемо, звичайно, до військових питань, перейдемо з вами до Курської операції, будемо говорити про деокупацію Криму тощо, але все ж таки я б хотіла, щоб ви прокоментували, можливо, ось ці останні репресії, які здійснюються окупантами на території тимчасово окупованого Криму, та вони вже приходять до літніх людей, до пані Зодія Салієвої, яка, зокрема, є ветераном кримсько-татарського національного руху, і вона є ще мати Сейрана Салієва, кримсько-татарського політичного в'язня. Як ви все це оцінюєте? Пані Гольцому, в одному з попередніх ефірів ми з вами говорили про те, що останнім часом росіяни значно пожвавили свою діяльність і контррозвідувальну, і антидиверсійну, але чомусь за дивним збігом обставин ключовими диверсантами на цю роль вони призначають людей, які жодного відношення до шпигунської діяльності не мають. Літні люди, жінки, молоді дівчата, хлопці, але тим не менш. Путінській каральній системі треба звітність. І вони намагаються вразити тих, хто є найбільш вразливими категоріями кримчан, які нині знаходяться під тимчасовою російською окупацією. На превеликий жаль, це наша реальність, і міжнародні інституції жодним чином не реагують на таку зухвалу поведінку силової машини, каральної машини Російської Федерації. І на превеликий жаль, і далі кримчани будуть стикатися з такими проблемами, бо чим далі, тим більше у росіян виникає проблем через національний спротив. Через партизанський рух, який шириться по просторам нині окупованого Кримського півострова, бо далеко не всі, в тому числі громадяни Російської Федерації, радо сприймають ті зміни, які сталися на території нині окупованого Криму після лютого 2014 року. А отже, спротив шириться, і ворог намагається
цей спротив подолати. Але чи можливо здолати рух спротиву народу, а навіть народів, бо йдеться не лише про спротив кримськотатарського народу, так само повстають проти російського свавілля громадяни, які мають українську національність і національність інших представників, які мешкають в Криму. Бо насправді питання та запит на справедливість він завжди існував, і якщо ворог поводиться абсолютно зухвало, то і рівень спротиву лише зростає. Ми маємо розуміти лише одне. Мир, спокій та порядок повернеться на територію Криму після деокупації Криму, після проведення певних стабілізаційних дій. А до того моменту ми маємо прийняти це як даність. Звісно, що в жодному випадку не опускати руки, боротися з російськими окупантами в будь-який спосіб, в тому числі і за рахунок поширення цих інформації про ці зухвали дії окупантів. Бо слідчий комітет Російської Федерації, Федеральна служба, відповідні контррозвідувальні структури, тамтешні поліціянти, на превеликий жаль, не знаються ані навіть на нормах чинного російського законодавства при поводженні з тамтешніми мешканцями. Вони діють абсолютно самовільно, абсолютно зухвало, нехтуючи не лише національне законодавство Російської Федерації, а й певними нормами та правилами, які були визначені світовою спільнотою, зокрема Женевськими конвенціями. Але росіянам на це байдуже. І, як на мене, єдиний дієвий шлях спротиву – це спротиву зі зброєю. Не всі такі шлях обирають, але тим не менш. Ми маємо розуміти, лише за рахунок певних дій українських сил оборони ми маємо надію на звільнення Криму від ворожих окупантів. Бо дипломатія, на жаль, не працює, ворог не готовий до певних компромісів, він навіть не готовий до перемовного треку, а тому лише сила зброї спроможна наблизити ту саму щасливу мить звільнення Криму від російської окупації. Пане Владиславе, деякий час тому стало відомо, що Росія перекидає до Криму додаткові загони ФСБ. Чи можемо ми говорити про те, що це робиться для того, аби посилювати репресії проти громадян України, які мешкають в Криму, особливо на тлі ударів ЗСУ та по російським військовим об'єктам в Криму, і задля того, щоб шукати партизан та ось представників цього партизанського руху, які активізуються, як ми бачимо, останні півроку так точно? Давайте так, ми знаємо, і на слуху у нас постійно партизанський рух теж, але тих, хто готовий боротися в підпіллі з російською окупацією на території Криму, є чимало, не всі з них вони медійними, але тим не менше вони наближають ту саму щасливу мить звільнення Криму від російських окупантів. І, звісно, ворог розуміється на цьому, бо виникає часто в для росіян дивна ситуація. Вони намагаються приховано переміщувати свої елементи системи протиповітряної оборони, ракетні комплекси, розміщувати їх там, де, здається, їх ніхто не може знайти. Але туди прилітають українські дрони та українські ракети. Чому? Тому що партизани працюють, тому що є підтримка місцевого населення, а отже ворог, відчуваючи такий спротив місцевого населення, вдається до каральних заходів. І посилення спеціалістами Федеральної служби безпеки Російської Федерації, посилення контррозвідувальними структурами території нині окупованого Криму є прямим слідством того, що народний рух в Криму шириться і ворог від того серйозно потерпає. Тому я і закликаю всіх кримчан поводитись дуже обережно, слідкувати за тією інформацією, яка міститься в їх особистих телефонах, гаджетах, бо ворог лютує, ворог шукає партизанів, шукає прихильників України, шукає тих, хто готовий чинити спротив тамтешньому окупаційному режиму. Але ж ми маємо розуміти, що боротися проти цілого народу, а можливо навіть і проти народів в будь-який спосіб справа кепська. Хоча ворог не полишає надії на певною мірою приборкати партизанський чи протестний рух на території Криму, в тому числі шляхом посилення тих самих репресивних заходів. А ми можемо якось виміряти ось цю ефективність партизанського руху на території Криму? Чи є якийсь індикатор, можливо, якийсь? Безумовно, є, якщо ми точно знаємо, які дії тут і зараз вчиняє ворог, і ідея, куди він переміщує своє озброєння, військову техніку, які заходи проводить заради посилення своїх бойових можливостей, а ми цю інформацію маємо верифіковано та підтверджено, то це значить, що партизанський протестний рух має місце бути, він є надзвичайно ефективним. Звісно, що партизанам вкрай важко підняти повстання на територію
скажу так, того чи іншого населеного пункту в Криму. Але верифікована інформація щодо діяльності ворожих засобів є так само. Є зброя. Так само є зброя інформація. Бо той, хто поінформований, той, значить, обізнаний, той, значить, має відповідну перевагу. І тут, звісно, ворог нервує через це і шукає будь-які варіанти та можливості для того, щоб приборкати спротив народів в Криму. Тих самих народів, яких не влаштує російське панування, російська окупація на території нині окупованого Криму та Севастополя. Ну, якщо казати про удари Збройних сил України по російським окупаційним військовим об'єктам, які розташовані на території тимчасово окупованого півострова, ми останній час бачили дуже багато ударів і по Джанкою, і по Сакам, і по Ахяру, і та по іншим районам Криму, де безпосередньо розположені ось ці російські військові об'єкти, російські ППО, РЕБ і так далі. А як останнім часом, чи можемо ми говорити про те, що ці атаки продовжуються, бо останнім часом ми бачимо, як уся увага вона прикута до Курську та і про Донецьку область. А що по Криму? Що зараз там відбувається з військової точки зору? До речі, дуже важливе питання. І хоча в інформаційному порядку денному не так часто ми останнім часом чуємо звістки про Крим, насправді бойова робота українських сил оборони спрямована на формування надійного підґрунтя щодо деокупації Криму постійно відбувається. Перельоти по військових об'єктах, до прикладу, радіолокаційних станцій на території Мітридат, це Керч, перельоти по об'єктах системи протиповітряної оборони, які прикривають повітря на території Керченської інженерної споруди, йдеться про Керченський міст, перельоти по деяких інших військових об'єктах в різних куточках Криму, і на півночі, і на заході, і в центрі, ближче до Сімферополя. Йдеться про те, що ворог втрачає ресурси. Так, це певною мірою не є масштабною діяльністю, якщо ми оцінюємо втрати ворога. Але те, що ця діяльність є системною, методичною та спрямованою на наполегливу руйнацію ворожого військового потенціалу в Криму, це очевидно. Свого часу американський генерал Бен Ходжес, він є колишній командувач військами США в Європі, говорив про таке. Існує реальна дорожня карта щодо звільнення Криму від російської окупації. І вона складається з двох дуже важливих елементів. Елемент перший – це позбавлення російських окупантів, що діють в Криму, стали логістики, і звернуть увагу. Постійні прильоти поблизу Керченського мосту, поки що йдеться про руйнацію елементів системи протиповітряної оборони. Руйнація 3 залізничних паромів, тих самих паромів, за допомогою яких ворог донедавна здійснював залізничне перевезення через Керченську протоку, є тому яскравим свідченням. Фактично немає жодного парому, який би зараз був спроможний переміщувати вантажі військового значення з порту Кавказ, це територія Кубанського краю, на територію порту Крим, це територія тимчасово окупованого Керченського півострова. А це значить, що ми маємо певну фору. Зараз російські перевізники змушені їхати навколо Азовського моря, доставляючи вантажі військового значення для потреб російських окупантів. Причому не лише тих, які діють на території нині окупованого Криму та Севастополя, а й тих, що діють на півдні Херсонщини та на півдні Запорізької області. Все це час, все це втрати ресурсів, яким ворогу вже нині не починає бракувати. А якщо ми до цього доєднаємо системні прильоти на територіях нафтопереробних комплексів та місць зберігання пального Російської Федерації, то ми маємо розуміти, що це все складові дуже важливої діяльності, спрямовані на позбавлення ворога його бойового потенціалу. Але ж тут ми говоримо лише про логістику, про економічну складову російсько-української війни. А є ще один важливий елемент – руйнація військового потенціалу російських окупантів, що діють в Криму та Севастополі. І тут важливо пам'ятати про те, що постійно відтрапляються певні бавовни в різних куточках Криму саме на військових об'єктах. Не всі з цих історій стають публічними. Не про всі тамтешні влади, тамтешні гауляйтери, пропагандисти розповідають. Але якщо про це не говорять, не значить, що того не сталося. Бо ворог, розуміючи, наскільки ця тема чутлива, особливо на тлі того, що Путін постійно декларує, що Крим – це безпечний регіон, буквально сьогодні я побачив декілька тез з інтерв'ю тамтешнього гауляйтера Аксьонова, який розповідає, що Крим – це безпечний регіон, і це сталося лише завдяки мудрій політиці кремлівського лідера. Зрозуміло, що це певною мірою маячня та лукавство, адже якщо ми говоримо про Крим як про прифронтовий регіон, то тут точно не йдеться про безпеку. Тим не менш,
Сергій Аксьонов розповідає про те, що рівень бойової готовності російської ППО в Криму сягає 95%, а тут я собі ставлю питання, а як так сталося, що при такому високому рівні бойової готовності щонайменше 50 елементів системи протиповітряної та протиракетної оборони російської армії в Криму було знищено українськими операторами відповідних ракетних систем, нашими пілотами. Тобто знов ми стикаємося з брехнею, поширенням неправдивої та неверифікованої інформації, і все це робиться російськими гулятами заради того, щоб переконати тамтешніх мешканців, кримчан, а також гостей Кримського півострова, що, мовляв, в Криму все спокійно, все під контролем. Не спокійно, не під контролем. І зростання цін на пальне є одним з опосередкованих чинників, який чітко зазначає про таке. Не буде спокою для росіян в Криму аж доти, поки нога останнього російського солдата не залишить наш український Крим. Пане Владиславе, а наскільки швидко російські окупанти можуть поповнювати своє озброєння, яке вони загубили в результаті наших ударів Збройних сил? Через Керченську протоку чи через іншу логістику? Росіяни орієнтуються в першу чергу на доцільність та раціональність при реалізації тих чи інших місій. Не варто ворога недооцінювати. Відповідно, якщо він відчуває брак певних ресурсів, зокрема систем протиповітряної оборони, він шукає можливості для перевезення додаткових елементів систем протиповітряної оборони, до прикладу, в Крим. Нещодавно ми дізналися від нашого генерала Буданова, очільника військової розвідки, про те, що ворог перекинув на територію Криму дослідницькі зразки найсучаснішої системи ППО комплекс С-500. І вони вже діють зараз в системі протиповітряної та протиракетної оборони Криму. Пізніше з'явилися відомості, що дещо з цього устаткування вже було пошкоджено українськими операторами і БПЛА, і ракетних систем, але ця інформація поки не верифікована, тому почекаємо звісток від нашого ГУРа. А от що важливо розуміти, так це те, що ворог намагається максимально створити різні варіанти забезпечення логістики своїх окупаційних сил в Криму. Він використовує Крим споруди Керченського мосту, перевезення за рахунок паромних переправ. Ну, зараз не йдеться про залізничне сполучення, але тим не менш, щонайменше 5 паромів для здійснення автомобільних перевезень нині курсують між двома берегами Керченської протоки. До того ж, ворог досить активно використовує авіаційні компоненти, тобто літаки військово-транспортної авіації, військово-космічних сил Збройних сил Російської Федерації здійснюють перевезення і на литовище Більбек, і Кіровське, і Гвардійська під Сімферополем, і ближче до САК прилітають ворожі літаки військово-транспортної авіації. Так само ворог намагається скористатися сухопутною ділянкою, тим самим сухопутним коридором, який нині з'єднує тимчасово окупований Донецьк з тимчасово окупованим Кримським півостровом. Але знову ж таки, український генштаб про ці комунікації знає і працює системно наполегливо над тим, щоб зруйнувати їх. Не все робиться відразу. І тут я хочу застерегти нашу аудиторію від певних ілюзій. Ми ж пам'ятаємо наше очікування, коли йшлося про звільнення Криму, про каву, набережні Ялти минулого року. То не сталося. І, звісно, на цей фактор ми маємо знати, коли оцінюємо наші можливості та варіанти розвитку ситуації. Але те, що тут і зараз українська армія системно та наполегливо працює над тим, щоб забезпечити цю діяльність і нашу каву на набережній Ялти, це очевидно. Ну і зараз, знаєте, ще український народ, він дуже захоплений, і я чула особливо на тлі Курської операції ось такі ідеї, що Курська операція – це лише відволікання уваги, а основний удар Збройних сил України буде по Криму і, можливо, там по Херсону, по Херсонській області, там Запорізької області і так далі, і, можливо, там буде десантна операція в Крим, а це дуже неочікувано для росіян, поки там Донбас, поки там іде війна, а тут Крим, операція по Криму. Ось як ви оцінюєте ці заяви? Чи це теж такий дуже позитивний погляд на розвиток подій? Поки що нереально. І хоча ворог насправді готується, він риє окопи на території Чорноморського, Сахського, Сімферопольського районів, але питання в тому, що ми не маємо ресурсів для проведення масштабної десантної операції. Тому я думаю, що не варто б надіятися з цього приводу. Перепрошую. Алло? Так, пане Владиславе. Так, все нормально? Тобто ви кажете, що це поки що нереально? Нереально, бо ми не маємо відповідних ресурсів для реалізації цієї місії.
Угу. Зрозуміло. І повертаючись ще до Криму, і потім я б хотіла з вами обговорити детальніше ще Курську операцію, та і про те, що відбувається ще на Донбасі, про Чорноморський флот Російської Федерації. Чи можемо ми говорити про те, що в Криму його вже майже немає? Всі бойові кораблі російського Чорноморського флоту виведені з бухт та акваторії Криму. Вони дислокуються в Ачамчирі на території Південної Осетії, вони дислокуються в бухті Новоросійська. Деякі кораблі виведені в состав Каспійської флотилії, відповідно на Каспійське море. Говорити про ефективність російського Чорноморського флоту як бойову одиницю зараз не варто. Ворог здійснює окремі епізоди діяльності, але вона не є такою впливовою, як, до прикладу, була ще 2 роки тому назад. На це варто зважати. І зворотнього відліку не може бути за визначенням. Бо українська армія де-факто контролює чималу частину акваторії Чорного моря за рахунок авіаційної, ракетної та дронової компоненти. Отже, ворог може розповідати про все, що завгодно, але часи абсолютного тотального панування російського Чорноморського флоту в акваторії Чорного моря минули, і вони навряд чи колись повернуться. Ну і про Курську операцію хотіла ще з вами поговорити, бо про це вже понад 3 тижні говорить весь світ. Без перебільшення, бо всі ЗМІ, мірові ЗМІ та перші там сторінки цих ЗМІ кажуть про те, що це було дуже неочікувано для Російської Федерації. Це була дуже така крута військова операція, яка була спланована, і спланована була там протягом 2-3 місяців в повної секретності. І саме тому ця операція була і є такою успішною. Нещодавно президент України Володимир Зеленський на своїй прес-конференції сказав про те, що Курська операція вона входить в план перемоги України. І до цього дуже багато військових аналітиків, там політичних аналітиків і так далі розмовляли про реальні цілі Збройних сил України в Курській області, бо Україна не Росія, і нам чужі території не потрібні. Ми лише за свої території, за кордони 1991 року, але все ж таки ми заходимо на територію РФ, і яка тут може бути ціль? Точно Україна там не буде проводити якийсь там референдум та створювати Курську Народну Республіку, можливо, але все ж таки нещодавно Зеленський назвав 2 основні цілі. Це перша буферна зона, і друге це посилення українських позицій на можливих перемовинах. Давайте спочатку, чи було це для вас неочікуваністю, і які з цих цілей і сценаріїв вам найближче? Отже, очевидно, що для абсолютної більшості наших співгромадян, так само, як і для російських, Курська операція стала несподіванкою. І це дуже вагомий аспект, який впливає на подальший перебіг ситуації. Якщо ворог не спромігся прорахувати дії українського Генштабу, а я впевнений в тому, що архітектором Курської операції є генерал Сирський та офіцери його штабу, то це чого? Новина, бо неочікувана дія українського війська для ворога дає вже щонайменше 50% фори. Що ми маємо нині? Зараз ворог шукає ресурси для того, щоб заблокувати розширення українського плацдарму на території Курської області. Вже зараз генерал Сирський повідомляє, що ворог набрав десь по країні 30 тисяч особового складу, але цього замало для того, щоб заблокувати просування української армії, заблокувати розширення українського плацдарму на території Курської області. Ворогу потрібно десь відшукати ще приблизно 20 тисяч осіб, щоб створити таку собі буферну зону, яка не дозволятиме українському війську далі рушити територію Курської області. Чи має російська армія такі ресурси? Ні, немає. Бо зараз левова частина російських підрозділів задіяна на різних ділянках фронту і діє на межі своїх можливостей. Зверніть увагу, Покровський, Торецький, Часов'ярський, Кураховський напрямок, а також напрямок на Куп'янськ. Саме там відбувається переважна більшість бойових зіткнень. Минулого доба це новий рекордний показчик кількості бойових зіткнень. Ворог намагається атакувати. Ворог намагається скористатися тим самим можливості, бо згаданий мною генерал Буданов говорив про таке. У ворога де-факто лишилось ресурсів на 1,5-2 місяці активних бойових дій. Він про це сказав 7 серпня. Тобто фактично 7 вересня впливає місяць.
за тиждень спливає місяць ресурсів, можливо, російських окупантів. Далі, чи, можливо, 2 тижні, чи до 4 тижнів, і у ворога фізично будуть вихолощені усі, в тому числі стратегічні запаси для проведення наступальної операції. А отже, ворог буде змушений брати оперативну паузу, а це, відповідно, створює певне вікно можливості для дій української військ. І від наших дій багато чого залежить. Тут важливо нам розуміти, що якими ресурсами ми будемо володіти на другу половину вересня, щоб оцінити варіанти з задіяння наших сил та засобів. Але в будь-якому разі ми з вами маємо розуміти таке. Ресурси являються визначальним чинником, який впливає на перебіг подій на полі бою. І я думаю, не дарма цими днями в США відбувається візит міністра оборони нашої України, пана Умерова. Там же в складі делегації перебуває очільник Офісу президента, пан Єрмак. Бо насправді переконання наших західних партнерів щодо надання не лише зброї від наших американських партнерів, а й дозволів на її застосування по території Російської Федерації є надзвичайно важливим. Чим більше ворожих ресурсів ми знищимо в місцях без дислокації та базування, тим менше клопоту матиме українське військо під час зачищення української землі від ворожих окупантів. Ну, очікували, що після початку Курської операції Росія перекине свої підрозділи з Донецької, Луганської областей саме в Курськ. А це відбулося чи ні? Ну, певною мірою російська армія потрапила в певну таку патову ситуацію. Ворог розуміє, що треба блокувати розширення українського плацдарму на території Курської області, але немає планів. Буквально по-живому росіяни змушені шукати певні ресурси, забирати з деяких активних ділянок фронту, але другорядних збирати по території Російської Федерації тих самих строковиків, з території Ленінградська, Московська воєнного округу, з Тюмені, з Далекого Сходу везуть строковиків на територію Курської області заради того, щоб, ну, бодай якось ущільнити свої бойові порядки. Росіянам критично бракує ресурсів. Про це говорить генерал Буданов, і це фактично ми зараз бачимо на полі бою. Ну, просто перші дні, коли українські збройні сили просунулись на 15, 20, 30, майже 35 кілометрів, та нещодавно Сирський сказав, що ми вже контролюємо майже 1200 кілометрів квадратних території Російської Федерації, але все ж таки продовжується атака росіян на Покровському та Турецькому напрямку. Ну, деякі кажуть, що Путін просто кинув Курськ і йому там Донбас, Донецьку область, Курський, Покровський напрямок набагато важливіше, ніж своя територія РФ, Курська область, зокрема, куди зайшли Збройні Сили України. Як ви вважаєте, чи дійсно це так, або ж реально просто немає ресурсів, які вони б могли туди перекинути, і там були строковики, хлопці по 20-25 років, які просто не вміють елементарно здійснювати якісь там потрібні операції? Пані Гольфун, я маю вас розчарувати. Путіну абсолютно байдуже на все і на вся. Його цікавить власна безпека, власне життя, власні статки. Все інше його цікавить дуже мало. Так, він має певні марення щодо повної окупації Донецької та Луганської областей, і заради цих марень він готовий вбивати все більше і більше російських строковиків та інших категорій російських військових, які беруть участь в російсько-українській війні. Але насправді його це абсолютно не дратує і не хвилює. Лише власні марення, власні мрії, плани та їх реалізація. Оце насправді цікаво для Володимира Путіна. Жодні інші варіанти та фактори його не хвилюють. Скільки загине внаслідок коврових бомбардувань російської авіації та російської артилерії мешканців Курської області? Байдуже, бо всі ресурси він зараз кидає для того, щоб вийти на адмінкордони Донецької області, десь в районі Покровська. Це для нього важливо, це такий потужний піар-крок, але ж все інше, знову ж таки, його безпека особиста, його статки, його здоров'я, його можливості, це йому до серця, це для нього важливо. Все інше йому на ці фактори абсолютно байдуже. Ну, а з іншого боку, чи зможе компенсувати ось цей піар-ход та вихіду на Покровськ, на кордони, адміністративні кордони Донецької області, те, що в Курській області він має дуже серйозний іміджевий удар, І іміджевий удар не лише перед своїми громадянами, не лише перед росіянами і перед військовими, а й перед своїми псевдопартнерами, які допомагали та допомагають
сайт Російської Федерації. Ну, це чи зможе це компенсувати ось цей іміджевий удар? Тут я знову ж таки маю поінформувати нашу аудиторію щодо того, що центральні телевізійні кнопки Російської Федерації абсолютно не зважають на катастрофічну ситуацію для мешканців деяких районів Курської області. Причому ця катастрофічність полягає в тому, що російська армія абсолютно зухвала і абсолютно безвідповідально готова вбивати, зокрема, своїх співгромадян, гатячи в рамках коврового бомбардування не лише по військових об'єктах української армії, а й по цивільних об'єктах, по приміщеннях тамтешніх мешканців. Бо їм важливо, росіянам важливо реалізувати місію, заблокувати просування української армії території Курської області. Це насправді для них важливо. Все інше другорядно. Скільки так буде серед мешканців Курської області так званих супутніх втрат серед цивільних населення, Путіну, російським генералам байдуже. Тому очевидно, що порядок денний в російському телевізорі залишає за лаштунками і діяльність російських окупантів, і їх вбивство мешканців Курської області, бо є інші задачі, інші завдання, на які акцентують увагу російські пропагандисти. Це розширення контролю російської армії на території Донецької області, це певні колаборації та контакти з країнами-сателитами, урядом Ісламської Республіки Іран, Північної Кореї. Оце насправді є в порядку денному. Ну і знову ж таки розмова про те, що як погано жити в країнах колективного Заходу і як чудово жити в Російській Федерації, яка вже 10 років лише втрачає ресурси, а тамтешні мешканці живуть від дня до дня все гірше і гірше. Ну, тобто російська пропаганда, вона зробить своє діло, як завжди, та і одурманені бо просто інформація російські... то є зброя, має нагадати. Ну, а щодо цілі Збройних сил України, пане Владиславе, які ваші думки? Бо на початку, на першому тижні казали, що все, до Курчатова, там Курська атомна електростанція, ось нещодавно представники МАГАТЕ вже туди приїхали і так далі, а інші казали, що ні, ну дотуди ми не дійдемо, бо це там 60-80 кілометрів. Там деякі казали, що до Курську навіть зможемо дійти, а потім до Москви. Ну, все ж таки, які цілі, на вашу думку, вони найбільш реальні? Ну, очевидно, що рушати на Москву чи навіть на Курськ абсолютно безглузда історія. В принципі, те, що декларує президент, воно відображається в діях української армії. Створення буферної зони, щоб в такий спосіб убезпечити від впливу російських мін та російських артилерійських боєприпасів мешканців нашого прикордоння на території Сумської області. Я думаю, що в перспективі санітарна зона буде поширюватися на територію Білгородської та Брянської областей, бо це насправді дуже важливо. Бо від постійних ракетних, артилерійських та мінометних обстрілів, від діяльності ворожих ДРГ потерпають мешканці нашого прикордоння. Для того, щоб того не було, потрібно створювати буферну зону. Саме створенням цієї буферної зони зараз активно займаються українські сили оборони, поки що на території Курської області. Далі, сподіваюсь, буде більше, і цей плацдарм буде поширюватися на територію Брянської, на територію Білгородської області. Бо це насправді важливо. Ворога треба тримати на певних дистанціях, щоб бути абсолютно впевненим в тому, що навіть якщо ворог буде намагатися атакувати нас, ми матимемо певну відстань, щоб бути завжди на поготові. Ну, тобто ми будемо якомога більше утримувати цю територію і будемо там знаходитись. Тобто це не буде просто рейд. Варто розглядати цю історію. Я не думаю, що варто розглядати цю історію крізь призму певної статики. Бо очевидно, що ворог, якщо назбирає 50 тисяч осіб, але, скоріш за все, ми побачимо маневрену оборону в виконанні українських сил оборони. І ми пам'ятаємо, що під час маневреної оборони сторона, яка наступає, тут йдеться про російську армію, вона буде нести втрати щонайменше втричі, в 5, можливо, навіть в 7 разів більше, ніж та сторона, яка обороняється. До того ж, варто звернути увагу на поточну діяльність української армії на території Курської області. Зараз наші хлопці активно риють окопи, створюють бліндажі, довготривалі вогневі точки, щоб вести там довготривалі оборонні дії. А це значить, що ворог буде нести серйозні втрати, навіть намагаючись відтіснити українські сили оборони за межі Курської області. І це усіляко сприятиме
зменшенню бойового потенціалу російської армії. Адже де-факто зараз весь цей поточний 24 рік українська армія перебуває в стратегічній обороні і реалізовує цей комплекс заходів стратегічної оборони, спрямований на максимальне послаблення бойового потенціалу путінської армії. І це здається в знаки. Неймовірна кількість, сотні і сотні тисяч вбитих російських окупантів, неймовірна кількість знищеної та зруйнованої ворожої бронетехніки та озброєння є навантаження на російський бюджет, в тому числі і через руйнацію елементів, які забезпечують надходження, фінансове надходження до російського бюджету. Йдеться про ліквідацію певних елементів паливно-енергетичного комплексу Російської Федерації. Ну, а як ви наразі от зараз оцінюєте механізми протидії російських окупантів, російських військових в Курській області проти наших ЗСУ? Чи можемо ми оцінювати ось ці механізми протидії із там Тіктоку Аляудінова чи інших там російських воєнкорів? Діяльність тамтешніх тіктокерів, безумовно, є важливою, бо вони створюють певні ілюзії вправності та ефективності дії російських окупантів, таке собі заспокоєння на всеросійському рівні. Хоча, звісно, що ситуація на землі дещо відрізняється від тих сюжетів, які ширяться в мережі TikTok. А що ж стосується протидії, то звісно, що шок перших кількох днів українських дій на території Курської області минув. Зараз ворог шукає певні ресурси для того, щоб заблокувати дії українського війська. Звісно, що ворог поводиться зухвало, і я знову повторюсь, ворог, намагаючись протидіяти діям українського війська, абсолютно не зважає, скільки цивільного населення Курської області загине внаслідок каверових бомбардувань. Бо ключові елементи цивільної оборони тамтешніми представниками органів державного управління не були реалізовані. Не була проведена евакуація населення, не було вчасно проведено сповіщення, не були сформовані відповідні гуманітарні коридори. І якщо Україна відразу після взяття під контроль певні райони створила там на місці військову комендатуру, щоб організовувати в тому числі гуманітарні коридори, забезпечувати безпечну життєдіяльність тамтешніх мешканців, то росіяни на це і досі не спромоглися. Вони намагаються знайти якісь там шляхи протидії діям українського війська. Наскільки вони ефективні, лише з часом ми про це дізнаємось, але те, що ворог змушений докладати неймовірну кількість сил та ресурсів, щоб заблокувати розширення українського плацдарму, це очевидно. Я, до прикладу, час від часу проглядаю російські пабліки, і не завжди в цих запах лунають суто виключно такі переможні реляції. Вони часто абсолютно раціонально оцінюють перебіг ситуації на полі бою, і вони розуміють, що українська армія діє системно, методично та в рамках заздалегідь сформованого та забезпеченого плану. Це насправді дуже важливо, бо часто густо порядок є клас. Саме план Сирського зараз демонструє неймовірні результати. Я сподіваюся, що далі буде більше. Ну і, пане Владиславе, ще одне питання щодо так званих перемовин. Да? Коли почалася Курська операція, в телемарафоні ретранслятор, можна так сказати, Офісу президента та Михайло Подоляк, він сказав, що це посилить позиції України на можливих майбутніх перемовинах. Це нещодавно сказав і президент України Володимир Зеленський в одному своєму інтерв'ю. Тобто, про що йде мова? Чи дійсно Україна, чи означає це те, що Україна розглядає варіант там можливих перемовин через деякий час? Чи це йдеться мова про перемовини, де Росія вже буде підписувати там акт капітуляції? Чи про які перемовини і про які посилення позицій на майбутніх перемовинах йде мова? Як ви це розумієте? Як ви розумієте ось ці тези? Насправді комунікаційна політика наших можновладців не завжди є коректною і такою, що ось відповідає на всі запитання українського суспільства. Бо насправді питання, які ви ставите, вони є абсолютно слушними і вони є абсолютно доречними. Чи маємо ми вичерпну та недвозначну позицію нашого Офісу президента та українського уряду? Відповідь очевидно ні, а це створює певне поле для
певних маніпуляцій інформаційних. Я все ж таки впевнений в тому, що навряд чи найближчим часом ми почуємо якісь звістки про перемовний трек. Хоч він абсолютно чітко декларує неготовність до перемовного треку, він буквально вимагає від України капітуляції. Позиція нашого уряду так само недвозначна, там жодних варіантів для перемовин не зазначається, але є ключовий фактор. Саме ситуація на полі бою може слугувати тим чинником, який або посилює перемовні позиції української держави, або навпаки. Тож очевидно, що допоки про перемовини навряд чи варто вести мову, бо беруть активні бойові дії, і Росія, і Україна має ще певний комплекс сил та засобів і вважає, що вона зможе перемогти в цьому протистоянні, але на перспективу цього року російсько-український конфлікт може вщухнути. І ворог має певні ресурси, хоча генерал Буданов зазначає зворотного дня. Але ж і ми так само маємо певні можливості для того, щоб... Алло, та ми маємо певні можливості для того, щоб ви казали, бо я просто вас не почула. Алло? Ага, я так розумію, що, на жаль, у нас проблема зі зв'язком, і пане Владиславе зараз, мені здається, нас вже не чує. Пане Владиславе? Алло? Так, я так розумію, що у нас проблеми з інтернетом, але мені здається, що ми з паном Владиславом обговорили дуже багато важливих питань, і практично всі питання, які вже у мене були, ми його запитали, і він на них відповів. І я сподіваюся, що в інших ефірах телеканалу АТР, в інших програмах Прайм ми ще зустрінемось з паном Владиславом, військовим експертом та речником Генерального штабу Збройних сил України 2014-2017 роках, і продовжуємо дійсно обговорення поточних подій, які пов'язані з перебігом російсько-української війни. І, звичайно, будемо говорити і про операцію Збройних сил України на території Курської області Російської Федерації. Ми продовжуємо наш ефір. Я хочу вам нагадати, що кожен день з 17 до 18 на телеканалі АТР ми маємо прямі ефіри, де з нашими гостями, які приєднуються до нашого ефіру, це, до речі, і члени Меджлісу кримськотатарського народу, це активісти, це правозахисники та інші наші гості, які завжди приєднуються до нашого ефіру. Мені здається, що я почула пана Владислава, мені здається, він з нами знову на зв'язку. Я з вами, якщо ви мене чуєте. Чую, ми говорили про перемовини, і я просто не почула останнє ваше речення про те, що є в нас, що ми маємо, ви казали, можливості. Отже, що ми маємо розуміти? Інформація то є зброя, і зрив ефіру так це так само зброя. Бо завжди гостєві редактори розуміються на тому, що не варто телефонувати, а варто відправляти смс-повідомлення. Але що стосується позиції українських сил оборони, то вона очевидна. Саме ресурси є визначальним чинником для того, щоб мати перевагу в перемовному треці. Саме тому і міністр оборони пан Умєров, і очільник офісу президента пан Єрмак нині співпрацюють з нашими океанськими партнерами. По зброї, боєприпаси цієї зброї є надважливішим чинником. Бо якщо ми матимемо зброю, ми матимемо змогу ефективно вести бойові дії, а в перспективі мати потужну перемовну позицію. Якщо ж того не станеться, ми матимемо з вами ще чимало клопоту попереду. В будь-якому разі ми маємо розуміти, що Крим – це Україна, і для реалізації цієї візії нам потрібні ресурси. Не лише дипломатичні, а в першу чергу силові, збройові. І саме для того варто працювати нам усім, кожному на своєму місці. Щоб у нас наша теза «Крим – це Україна» трансформувалася. У нас деякий час тому були проблеми з постачанням зброї, проблеми з ресурсами, та пам'ятаєте, ось ці півроку, потім там Байден сказав, так, вибачаюсь, були такі проблеми і так далі. Зараз у нас ще є такі проблеми, і чого критично, на ваш погляд, Збройним силам України на сьогодні не вистачає? Це останнє моє питання, у нас буквально 5 хвилиночок. Пані Гольцу, насправді ви ставите дуже важливе питання, і навряд чи тут можу сказати буквально двома речами, відповідаючи на ваше питання. Чому? Справа в тому, що ми маємо з одного боку кейс на 61 мільярд доларів військово-технічної допомоги від наших заокеанських партнерів. А з іншого боку, поставки озброєння та військової техніки та боєприпасів до того озброєння останнім часом мізерні.
на рівні 100, 150, 200 мільйонів. Тобто фактично це забезпечення поточних потреб української армії. З одного боку, це чудово, тому що поставки йдуть безпосередньо зі складів американської армії, тобто вони відбуваються майже миттєво. А з іншого боку, це надто замало. Ми маємо понад 160 бойових зіткнень на добу, новий рекорд. Відповідно, витрати боєприпасів у нас є шаленим. До того ж, ділянок фронту, де відбуваються бойові сутички, надзвичайно багато. А тому ресурси є визначальним чинником. І я сподіваюся, що адміністрація Джо Байдена в тому числі враховувати цей чинник для того, щоб і інтенсифікувати кейс військово-технічної підтримки, і масштабувати, і для того, щоб ми були впевнені, що підтримка не є якоюсь там ситуативною, а вона повноцінна та ефективна. Бо насправді весь світ, здається, вже розуміється на тому, що якщо Україна не втримує ворожого навалу, наступними країнами, відношенні до яких Росія вчинить агресію, це будуть країни Балтії, Польщі, та і східна частина нині об'єднаної Європи так само знаходиться в зоні ризику. Бо Путін марить відновленням такого собі СРСР 2.0, і він готовий заради реалізації того самого марення вкидати в пекло війни цей нові партії чмобіків і втрачати в своїй країні все, що має. Бо знов я повторюсь, єдине, що його в цьому світі хвилює, то його власна безпека, власні статки, а також реалізація власних марень. Дякую вам дуже, пане Владиславе. Чохсаголно, що знайшли час та приєднались до нашого ефіру, відповіли на наші запитання. Зустрінемось в інших програмах телеканалу АТР. Тишикерлєр. Владислав Селезньов був з нами на прямому зв'язку. Військовий експерт, речник Генерального штабу Збройних сил України 2014-2017 роках. Ну, а я, на жаль, за 3-4 хвилинки вже повинна закінчувати цей ефір, але ви залишаєтесь першим кримськотатарським телеканалом АТР, бо ми кожен день з 17 до 18 маємо прямі ефіри, де з гостями говоримо про найактуальніші події, які пов'язані з тим, що відбувається на території тимчасово окупованих територій, зокрема Криму, звичайно, говоримо про репресії проти корінного народу Криму та громадян України, які мешкають на півострові з боку окупаційної влади. Говоримо, звичайно, про перебіг російсько-української війни і таким чином інформаційному плані теж наближаємо нашу спільну перемогу та деокупацію всіх наших окупованих територій, зокрема окупованого півострова Крим. Ну, а далі, після цієї програми, дивитесь, будь ласка, інформаційну програму «Заман». Там наші журналісти кожен день розповідають вам найактуальніші події, які відбуваються на окупованому півострові. Saygılar arkadaşlar, ATR телеканалının ekranları başından ayrılmanız degенimiz gibi erkun bir saat canlı yayınlarda imkanımız olğanca musafirlerden laf etemiz. İşte Vladislav Seleznёv da o'zi zaten Kırımlı, o'zi zaten Kezlevli ve Kırımны çok yaxşı bile. Kırımda zaten Rus işgalcilerinin yapqanlarını çok yaxşı bile ve hususan Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Kırım yönelişinde ve Kırımны qaytaruf yönelişinde yapqan faaliyetleri etrafında mütexassıslığa sahip ve bular hakkında bizim yayınlarımız çerçevesinde o'zi anlata, saygılı dostlar. İş bu degeni ki bu demek Kırımның işgalden kurtarılığı hakikaten de yani mümkün olan bir şey. Eğer ki 2022 senesinden evvel bunun diplomatik seviyede yani uzun yıllarga çözüleceğine dair bizler de yayınlarımızda aynı zamanda bular hakkında aytkan olsak ama artık 2022 senesinden sonra vaziyetinin tamamıyla değişkenini aytmağa mümkün ve demek 8 yıldan beri Yarımada'ya hiçbir şekilde saldırı yapmagan, Yarımada'da yerleşken Rus işgalci harbi noktalarına hiçbir şekilde hücum etmegen Ukrayna silahlı kuvvetleri bugün artık bu noktalarını Yarımada'da yok etti. Ve sadece harbi noktalarını, harbi havalimanlarını, sadece işte Rusların yanında yerleştirilgen hava savunma sistemlerini değil de artık Karadeniz filosunu, yani Karadeniz donanmasını da Ukrayna silahlı kuvvetleri aman aman Yarımada'da yok etti ve aman aman Yarımada yalılarından işte ketmelerini mecbur bıraktı ve bırakmada da devam etti. Yani bu ne aktayta? Bu Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Kırım'ını unutmağını, terk etmegeni ve herhangi bir şekilde Kırım'ın işgalden kurtarılığını yakınlaştırmak için faaliyet yapkanını gösteriyor ve bu faaliyetlerini biz gözlerimizle görüyoruz ya da Yarımada'da yaşayan vatandaşlarımız
kulaklarının bunu eşiti ve bütün dünyada zaten Ukrayna'nın tarafında demek istegenim yani bütün zemanevi modern yani uygar dünya Ukrayna'nın tarafında ve Ukrayna'ya destek veriyor. Yeterli mi? Elbette ki değil. Bu mesele etrafında da çok laf etmeye mümkün. Ne sebeplerden? Ama bugün verilgen destek herhalde Ukrayna'ya ayakta durmağa ve Rus işgalcilerini topraklarından demek kovmağa yardımcı ola ve Ukrayna'ya müdafaa için kuvvet ve güç veriyor. Ve bunda elbette ki halkının da rolü en büyüktür dep aytmağa mümkün. Çünkü eğer halk olmasa, Kırım Tatar Karaman askerlerimiz, hususan Noman Çelebiçihan adına batalyonda Karaman askerlerimiz olmasa, silah alacak kimse olmasa ayakta duramaz edi bu devlet. Ama bu devletin sadık evlatları var, bu devletin işte Karamanları var, bu devletin askerleri var ve bu askerler bugün 1991 sınırlarına kelmek için, çıkmak için kanı ile teri ile cenkleşiyor. Aterli olunuz. Görüşkence.